الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين سيدنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. کیا لکھا ہے پتہ نہیں کیا لکھا مجھے نہیں بلند میں نے آپ کے سامنے 19واں پارہ سورہ فرقان کی 48 نمبر آیت تلاوت کی. 48 کو جمع کرے تو 12 اس لیے کہ مجھے خود دیا گیا کہ ولایت پہ پڑھنا ہے. آپ راضی ہیں؟ انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ جو موضوع ہم روزانہ میں پڑھتا آ رہا تھا اسے بھی میں نے ولایت میں لے آنا، لیکن ملا کہ بالکل پیور ولایت ہی کے بارے میں پڑھے. میں نے کہا بسم اللہ. اسی لیے میں نے آپ کے سامنے ایک ایسی آیت میں نے پڑھی ہے، میں پڑھ رہا تھا آپ پریشان ہو رہے تھے. بل ہوتا ہے ولایت کا کمال ہی پریشان. پریشان نہ ہوں، پریشان آیا کریمہ قرآن میں سے ہم ولایت کو ثابت کرتے ہیں، اور وہ ولایت جو اللہ نے ولایت بنائی ہے اس سے کام کیا لیے توحید نے ولایت کو اس دنیا میں بھیج کے کون کون سے اپنے مقصد پورے کیے. انشاءاللہ اب یہ ہمارا موضوع کا سلسلہ اسی طرح سے چلے گا جیسے میں نے آج شروع کر دیا. ارشاد ہو رہا ہے جناب، اسے اگر آپ کہیں گے چلو جی تو پھر یہ سمجھ نہیں آئے. میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ چلو جی ہوا اس ابھی تک اس آیت کریمہ کا صحیح ترجمہ بھی نہیں کیا جسے صحیح ترجمہ کہتے ہیں. میں ترجمہ نہیں کہہ رہا، میں ولایت دلا رہا. ابھی آپ کے سامنے
پوری دلیل کے بغیر، دلیل کے نہیں، میں نے پہلے دن عرض کیا دلیل کے بغیر کوئی بات میں نہیں کروں گا، کیونکہ اب ہر شخص بڑے دلیلوں کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے میرے بھائیوں، ٹھیک ہے، ارشاد ہو رہا ہے وَهُوَ الَّذِي، اور وہ ہے معلومات اپنی ولایت کا کمال پیش کرتا ہے، اسے بھی اپنی توحید کو پہلے ظاہر کرنا تاکہ پتا چلے وہ کون ہے، پہلے یہ جب دیکھ لیں گے نا وہ ہے، پھر آگے یہ ولایت کو سمجھیں گے۔ وہ ہے، کیا ہے وہ ہے، یہ اللہ ہے، توحید ہے، توحید صرف توحید نہیں، یہ بذات ولی ہے، بذات ولی، اس کو کسی نے ولایت نہیں دی، اللہ کو کسی نے ولایت نہیں دی، کسی نے اختیارات نہیں دیے، اس کے سارے ذاتی ہیں۔ اللہ کے اختیارات کسی نے دیے ہیں؟ دوسرا اللہ ہے نہیں، جب اللہ ہے نہیں تو پھر کتنی باکمال ہے وہ ذات کہ بذات ہی ولی، بذات ولی، ٹھیک ہے، جب یہ بذات ولی ہے اس جیسا نبی، اس لیے لا شریک ہے، ایسا لا شریک ہے، ایسا لا شریک، کوئی بھی بیٹھو کوئی بھی اس کی ذات میں شریک نہیں ہے، نہ کوئی بھی اس کی ذات میں شریک نہیں، وہ لا شریک ذات ہے، کوئی بھی اس کی ذات کا جز نہیں ہے، وہ بغیر جز کے کل ایسی ذات ہے اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی جز نہیں، بس آل محمد علیہ الصلوات والسلام ولی ہو کر اس کی ذات کا بھی مظہر ہے، صفات کے بھی مظہر کمالات اس کے ہوتے ہیں، ظاہر ان سے ہوتے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، ان کو اپنی کمالات کا اللہ نے مظہر بنایا ہے، جائے ظہور بنایا ہے، ان سے ظاہر ہوتے ہیں مظہر۔ کیوں ایک جملہ کہہ دوں میرے بھائیوں، کیوں؟ کیونکہ اللہ خود اپنے کمال کو ظاہر نہیں کر سکتا، اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ کیونکہ اللہ بحیثیت اللہ اپنے کمال کو خود ظاہر نہیں کر سکتا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کو کمال مانے ہے، نقص نہیں، ایسا کمال ہے، اسی لیے تو وہ کمال ہے کہ اپنے کمال کو وہ خود ظاہر نہیں کر سکتا، ان کو مظہر بنایا ہے، جائے ظہور بنایا ہے کہ کمال میرے ہیں، ظاہر ان سے ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ دیکھو ان کو، مانو مجھے۔ دیکھو ان کو، میں کبھی سامنے نہیں آؤں گا، کبھی نظر نہیں آؤں گا، جو اب تک نظر نہ آئے، اللہ جانے دیکھے جانے والے کیسے کیسے بنا محمد ان 14 کو بنا کے پھر بحث کریں، روز بحث کریں گے اسی پر۔ اب بنا کے وہ فرما رہا ہے وَهُوَ الَّذِي، اور وہ ہے، وہ ہے، کیا ہے وہ ہے؟ دیکھیں قرآن میں کنائے ہوتی ہیں، کنایات سمجھتے ہیں،
کنایا ہوتا ہے ایک ایسا اشارہ جس میں صراحت کم ہو، وضاحت کم ہو، وضاحت کم ہو، کم لفظیں ایسی لگا دی ہیں جس میں تشریح کم ہے. کیا مطلب ہوا؟ خود غور کرو، خود سوچو، نہیں آتی تو پوچھو، تحقیق کرو. اس کو کہتے ہیں کنایا. اس لیے عربی میں مقولہ ہے الکنایۃ ابلغ من التصریح، کہ کنایا جو ہوتا ہے وہ وضاحت سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. قرآن سے بہتر کلام کون سا؟ کس میں ہونے چاہیے کنایا؟ قرآن میں ہونے چاہیے. قرآن میں کنایا اللہ کہتا کچھ ہے، انہی لفظوں میں ایسی لفظ لگا دیتا ہے سمجھا کو چاہتا ہے. وہ سمجھنا ہے، سمجھنا. اگر وہ لفظیں سمجھ لیں گے پھر تو کیا سمجھا ہوں. کنائے میں تو صراحت کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب اللہ فرما رہا ہے، بس یہی توجہ ذرا. وَهُوَ وہ ہے ارسل الرياح، یہ الف ہے حلوے والی رياح. کیا مانے جائے؟ دیکھیے ہوا کے لیے ریح کی لفظ آتی ہے. ریح مانے ہوا، روح مانے یہ جو ہمارے اندر ہے. نہ اللہ نے روح کہا نہ ریح کہا، ریاح کہا. یہ کیا ہے؟ لفظ ریاح، رے یہ الف ہے ریاح. ریاح کا مانا یہ ریاح، ریاح کہتے ہیں، ری کہتے ہیں ہر ہوا کو. ہوا کی کتنی قسمیں ہیں؟ باد صبا، باد نسیم، باد خزاں، باد بہار. کتنی قسمیں؟ 4 قسمیں ہیں ہوا کی. لیکن ریاح وہ نیک ہوا ہے جو سارے مل کے ایک ہیں. اس کی قسمیں نہیں. کیا کہہ یہ خدا واسطے وہ ہے. اس ریاح سے مراد علماء نے تفسیروں میں لے کے رکھی ہوگی، انہوں نے ہوائیں کہا ہے. ہوا ریاح کے معنی ہوا. چلو میں کہتا ہوں اس ریاح کے معنی ہیں نیک ہوا. اگر صرف ہوا لے تو خزاں بھی تو ہوا ہوتی ہے، وہ اچھی ہوتی ہے. تیز سردی ہو تو ہاتھ کٹ جاتا ہے، وہ ہوا اچھی ہوتی ہے. یہ قرآن ہے، حدیث نہیں ہے. آپ کہیں چلو جی، تو جہاں بھی ذرا بھی نقص آیا تو وہ مراد وہاں نہیں ہوگا. تو ریاح یہ ہوائیں نہیں ہیں یہ جو دنیا کی ہوائیں چلتی ہیں. ریاح کہہ کے اللہ نے ریاح کہہ کے کوئی وجود مراد لیے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور وہ وجود کون ہے؟ آیت خود بتاتی ہے. بہو اللہ بھی، اور وہ ہے. ماشاءاللہ یہی توجہ میں چاہتا ہوں، جس کے لیے میں نے 2-4 لفظیں لگائی، یہی توجہ. اور وہ میں اس لیے ایسا کہہ رہا ہوں اسے سمجھنا ہے. لوگوں نے اس کو کیا کہا؟ ہوا. میں کہہ رہا ہوں ہوا نہیں، ابھی جو ہے ابھی بتاتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ، اللہ نے ارسال کیا. یہ فعل ماضی ہے، مضارع نہیں ہے، یرسل نہیں ہے کہ ارسال کرتا رہے گا. ارسال کر دیا. ارسال وہ ہوتا ہے جو پہلے موجود ہو، بوقت ضرورت بھیجا جائے.
इरसाल कब होता है? पहले से मौजूद। आप खत इरसाल करते हैं, खत, चलो आपको मिसाल दे दें, खत पहले लिखते हैं कागज का, वो आपके मफहूम होता है जो लफ्जों में आता है, तो सारा लिख के फिर उसे पैक करके लिफाफे पे टिकट वगैरह लगा के इरसाल तब करते हैं जब जरूरत होती है। अब अल्लाह भी इसे इरसाल के लफ्ज़ से ताबीर कर रहा है, ठीक है। हुवल्लज़ी वो है अरसल रियाह, जिसने नेक हवाओं को इरसाल किया। कब इरसाल किया? मालूम पहले से थी, इरसाल किया। बुशरम बैना यदय रहमते, अपनी रहमत को इरसाल करने से पहले इस रिया को खुशखबरी देने वाला बना के बुशरम माने खुशखबरी। एक्टिव हूं मैं यार, बुलंद हूं, जेल को बुलंद फरमाए। बुशरम खुशखबरी देना। कौन देगा खुशखबरी? रिया। रिया को क्या बनाया? खुशखबरी देने वाला। किससे पहले? बुशरम बैना यदै रहमते, अपनी रहमत को इरसाल करने से पहले इनको खुशखबरी देने वाला बनाया। जाओ मेरी रहमत की खुशखबरी दो। वो रहमत कौन है? वो रहमत कौन है? अब अगर हम कुरान से पूछते हैं, कुरान बताओ वो रहमत कौन है? फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। ये वो रहमत इलाही है जो सिर्फ एक दुनिया के लिए नहीं, आलमीन के लिए रहमत है। तर्जमा ये हुआ, ये अभी तर्जमा उलमा ने जो किया, सारे कुरान यार आपके घर में मौजूद है, इस वक्त मेरे पास मौजूद है। उन्होंने लिखा कि अल्लाह ने हवाओं को नाजिल किया बारिश के आने से पहले। हवाएं बारिश की खुशखबरी देने आती हैं। अगर बारिश ही रहमत है तो फिर अजानी क्यों कहते? नए डूब गए आया थे ना, फिर अजाने देती कि नहीं देती? ताकि ये जो जहमत हो रही है वो बारिश क्या हो गई? अच्छा नहीं पता। अल्लाह खुदा के लिए इल्म सुनना चाहिए, इल्म की बात है। अब ये मैं कसीदे तो नहीं पढ़ सकता, ये पुरानी कसीदा है आले बुशरम बैना यदै रहमते, इन रियाह को क्या बना के भेजा? बुशरम। बुशरम माने बिशारत देने वाला। अब लुगत में इस बुशरम को देखो, बुशरा, ये बुशरा जो खुशखबरी देने वाला है, ये रिया है। वो रिया क्या होती है? उलमा ने तर्जुमा किया हवा। यहाँ अल्लाह कह रहा है बुशरा, वो खुशखबरी देने वाला है। खुशखबरी में लफ्जों का होना जरूरी है, सिर्फ वजूद आने से खुशखबरी मुकम्मल नहीं होती। हवा तो सिर्फ आती है ना, खुशखबरी तो नहीं देती। जब कलाम जरूरी है खुशखबरी में, मैं आपसे मिलता हूँ, मिल तो गया, खुशखबरी तो नहीं, ये तो मिलाप है, ये एक दूसरे का मुशाहदा है। खुशखबरी तब जब मैं भी लफ्जों से कहूँ, जब लफ्जों से मैं कहूँगा, ये लफ्ज से ही तो खुशखबरी है। लफ्जों का होना जरूरी है। इसलिए बुशरन जो अल्लाह ने कहा है, बुशरन के लिए कलाम जरूरी है। जब कलाम है तो उसके लिए जबान जरूरी है, जबान है तो वजूद जरूरी है। तो फिर कोई
रिया इंसान है जो रसूल की पहले खुशखबरी देना। बात समझ आई? ये हवाएं नहीं है, हवाएं नहीं है। ये रिया कौन है? इन रियाह को अंबिया कहते हैं। नई बात आ गई है। अंबिया सही, अंबिया किसकी खुशखबरी देने आए हैं? रहमत। जब ये तो सारे मोहम्मद हैं, अंबिया भेजा ही 14 की तारीख। ये 14 के लिए, ये अंबिया के लिए आए। तुम 14 की खुशखबरी दे, इसलिए इनको आखिर में भेजा, सारों को आखिर में भेजा ताकि सारे अंबिया का काम ही यही हो, उम्मतों को भी तबलीग करे और उन्हें हमारे आगे की खुशखबरी ठीक हो गया। खुशखबरी सुना बुशरान। अच्छा, खुशखबरी क्या होती है? चंगी गल। अच्छा, चंगी गल, ठीक है, अच्छी बात। जब आप चंगी गल करेंगे वो खुशखबरी होगी। तो लुगत में जो लुगत होती है ना, उस लुगत में खुशखबरी के लिए जरूरी है खुशखबरी देने वाले के चेहरे पे भी सारे खुशी होना। बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, खुदावंद से हमारी बातें समझा करें। यानी जब चेहरे पे रौनक आ जाए तो वही खुशखबरी होती है। इसलिए कहा गया अली का नाम लेके चेहरे देखा। जमल जमल कली कली, जमल जमल कली कली, नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली। जिस लफ्ज का मजा आज दोबारा फिर भी आ। दोबारा मैं कहता हूँ सही। अब वो रखते तो नहीं है, कभी मैंने जो कहा है शायद उससे मफहूम थोड़ा लफ्ज़ बदल जाए, लेकिन इनको क्या बना के भेजा? खुशखबरी देने वाला। जब खुशखबरी देने वाला बनाया तो चेहरे पे शब्द है खुशखबरी के वक्त, खुशखबरी देने वाले के चेहरे पर आसारे खुशी होना, आसारे खुशी होना जरूरी है। जब जरूरी है तो अभी इसीलिए मैं जुमला का जोड़ा दूं, इसलिए जनाब अली के नाम लेने से चेहरे खिलते हैं या मुरझाते हैं? फिर दूसरी शर्त है मेरे भाइयों, खुशखबरी में दूसरी शर्त क्या है? एक तो है खुशखबरी देने वाले के चेहरे पे खुद आसार हो। जब नबी इनकी आमद की इत्तला देते होंगे और उनकी ड्यूटी है, भेजा के लिए गया है, तो उनके चेहरे पे खुशखबरी होगी या नहीं? जिनका नाम सुना के नबी खुश हूं, फिर हम मान के खुश क्यों ना हो? खुश नहीं हो रहे हैं आप अल्लाह, इनके नाम सुन के हम खुश क्यों ना होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? सही जरूरी है इनका नाम। जब नबियों की खुशखबरी के लिए अल्लाह ने ड्यूटी लगा दी, खा वो इब्राहिम है, खा वो जनाब मूसा है, खा जनाब ईसा, कोई जो भी नबी है, ड्यूटी है पहले मेरे आका के आने से पहले रसूल की रहमत होने की खुशखबरी सुनाओ, उनकी पहचान खुशखबरी क्या होगी? तुम्हें इन्हीं के मानने से जन्नत मिलेगी, हमारे मानने से मुस्लिम हो गए।
हमारे मानने से मुसलमान हो जाओगे, इनके मानने से मोमिन हो गए। जन्नत मोमिनीन के लिए है, मुसलमानों के लिए नहीं। मुनाफिक मुस्लिम होता है। अच्छा चलो माशाल्लाह। इसलिए बिशारत देने के लिए किनको मुकर्रर किया? अंबिया। जब अंबिया आए तो उनके लिए एक शर्त ये है कि उनके लिए चेहरे पे आसार खुशी होना जरूरी है। दूसरी शर्त, बहुत बड़ी शर्त, जब खुशखबरी देने वाला खुशखबरी देता है उसे कुछ फायदा होना चाहिए नहीं, या फिर चेहरा खिल जाए। ना ये नहीं, यहाँ इनकी जरूरत है। सही दिया करें इन लोगों को। अल्लाह अकबर। अब जो अंबिया आके खुशखबरी देंगे इन्हें क्या फायदा होगा? अब हम फिर लुगत को ढूंढ, लुगत समझती है ये जिसपे सारे इल्म का बना। अब वो लुगत में कहते हैं कि एक मकूला है कि एक बादशाह है या हाकिम है या मालिक है, वो अपने गुलाम को बुलाता है। उसके पास औलाद नहीं, बेटा नहीं, ठीक है। कहता है गुलामों मेरे पास आगे आगे देखो, तुम में से कोई गुलाम जो भी मेरे बेटे की आमद की खुशखबरी देगा वो आजाद है। बहुत बड़ी बात कर रहा हूं यार मैं। अरबी में मकूला भी पढ़ दूं। मन बशरनी बेकुदूमे वलदी फहुवा हुर्र। जो भी गुलामों तुमने से जो भी कोई आके मेरे बेटे की कुदूम मने आने की खुशखबरी देगा फहुवा हुर्र, गुलामी से आजाद। मालूम हो गया, जो भी खुशखबरी देता है किसी गुलामी से आजाद हो जाता है। अंबिया तो गुलाम है ही नहीं, फिर अंबिया को खुशखबरी रहमत देने से क्या मिलता है? फरमाया इनको ये मिलता है, ये खुशखबरी देते हैं इनकी नबूवत मुकम्मल हो जाती है। अब मालूम होता अंबिया की नबूवतें तब ही तस्लीम नबूवत होती है जब इस रहमत के आने की खुशखबरी सुनाई। जब अंबिया की नबूवतें इनके बगैर मुकम्मल नहीं होती तो फिर हमारी इनकी विलायत के बगैर हमारे अमल मुकम्मल कैसे होते? बुशरम बुशरम बैना यदाए रहमते। कल इसे फिर बहस करेंगे थोड़ा बुशरम बैना यदाए रहमते। ठीक है, रहमत कौन है? हुजूर पाक। बिशारा देने वाले कौन है? अंबिया। 1,01,24,000 नबी। कैसा बाद में आने वाला नबी। अब मैं जुमला कह दूं, जब नबी इसमें यार कहे जिनकी खुशखबरी अंबिया दे, फिर जानशीन भी ऐसा ढूंढ जानशीन ऐसा हो जिसको नबी भी आते खुशखबरी। खुदा की कसम मैं रिवायत ऐसे नहीं पढ़ रहा, जब जनाबे अली 36 हिजरी में गुफा के मिंबर पे बैठ के ना मसनद खिलाफत पे बैठे हैं, जनाबे खिज़्र आते हैं, कहता है मौला मैं आपको सलाम देने नहीं आया, मुबारकबादी खुशखबरी देने नहीं आया, मैं खिलाफत को देने आया। आज खिलाफत किसको?
کافی ہو گیا. آپ کے خلافت کو قبول کرنے سے اب خلافت کیوں نہیں پڑھتے لوگ؟ یہ ایسے جملے کیوں نہیں پڑھتے؟ جانتے نہیں پھر وہاں جانتے ہی نہیں. خدا کے لیے خدا عادل ہوگا ماں بابا بس. تو جناب یہ کھیل اچھا چلو بات آگے تھوڑی سی سنا کہ ویسے علمی نکات جتنے بھی ہو جائیں سرکار کو میں آپ کو مبارکبادی دینے سرکار نہیں آیا، میں خلافت کو دینے. اچھا کھیل اچھی بات کھیل تم میں فراست ہے، حکمت تھی نا فراست. فراست سمجھتے فراست کسے کہتے؟ گھوڑے کو کہتے ہیں نا یار فراست. فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ اچھا دانائی کو کہتے ہیں فراست. جیسے گھوڑا دانا ہوتا ہے اسی جنگوں کا دار مدار گھوڑے کے ہوتے ہیں. غور فرما رہے نا؟ اس لیے جناب نے فرمایا خیر تم فراست رکھتے ہو، کوئی حکمت کا شعر سنا. مالک کہہ رہا کوئی حکمت ہو جو تمہیں حکمت دی گئی ہے اس حکمت کا کوئی شعر سناؤ. انہوں نے کہا ما احسن، عربی میں میں ترجمہ کر دیتا ما احسن تواضع الانبیاء للفقراء خشیۃ باللہ. ما احسن کتنا اچھا ہے. ما احسن آسن مانے اچھا، ما مانے کتنا شکر ہے. اب آپ کی توجہ علم سننے کے لیے ہو گئی میں مطمئن ہوں. ما احسن تواضع الاغنیاء، اغنیاء غنی کی جمع، تواضع مانے انکساری، بڑے لوگوں کی انکساری سمجھتے ہیں اچھے تعلق بنانا. للفقراء غریبوں کے ساتھ بڑے آدمیوں کا اچھا تعلق بنانا. خشیۃ باللہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کتنا اچھا. یعنی بڑے لوگ کوئی پانی ہے تھوڑا سا یار کوئی پانی ہے تھوڑا سا یہاں رکھا جائے یار وہ بوتل یہ بھی کھینچتا ہے یہ آواز یہ بھی کھینچتا ہے. کل وہاں لاہور سے ہو گیا یہ اسرے کا یہ کھینچتا ہے. اب اللہ جانے یہ کیا کھینچتا ہے یہ بھی کھینچتا ہے. ما آسن اگر طبیعت ہے تو پڑھوں نہیں تمہاری ما آسن تواضع الاغنیاء للفقراء خشیۃ باللہ. اللہ کے خوف سے بڑے لوگوں کا غریبوں سے انکساری سے پیش آنا کتنا اچھا ہے. جناب مسکراتے جناب علی مسکرا کے فرماتے ہیں خیر تمہاری یہ فراست ہے، حکمت بیان کیا. سنو اب ہم بھی بتاتے ہیں. اب دنیا بتائے جہاں امیر المومنین فرما رہے ہو فرمایا ما احسن تکبر الفقراء علی الاغنیاء ثقۃ باللہ. اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے غریبوں کا امیروں سے بے نیاز ہو جانا کتنا اچھا. اور نہیں فرما رہے غریبوں کا وہی یاری نتیجہ کر رہا ہے. غریبوں کا امیروں سے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے بے نیاز ہو جانا کتنا اچھا.
बशरम बैना यदे रहमत, रहमत की खुशखबरी देने के लिए हमने अंबिया इरसाल किए। तर्जुमा जहां तक पहुंचा, ठीक है। अंबिया को हमने भेजा, अंबिया को रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की रहमत इलाही जो है उसके इरसाल से पहले, ताकि वो जाके पहले किनको खुशखबरियां सुनाए। हर नबी अपनी अपनी उम्मत, उन उम्मतों में किनका प्रचार हो रहा है? जो खुद खड़े हैं वो तो माने जाएंगे, ईसा रूहुल्लाह माने जाएंगे, मूसा कलीमुल्लाह माने जाएंगे, इब्राहिम खलीलुल्लाह माने जाएंगे। ये तो इनके मानने के लिए है, असल खुशखबरी इनकी नहीं। असल खुशखबरी हमें मोहम्मद की है कि वो भी आने वाले हैं मेरे भाइयों। अब मालूम हो गया कि न यहूदी अच्छे हैं न ईसाई, जब तक खातमुल मुरसलीन को नहीं मान। अच्छा जी, जरा बड़ा तर सलवात पढ़ देंगे। बशरम बैना यदे रहमत। आगे जो असल चीज शुरू करने लगे हैं इसे समझना। फरमाता है वअनज़लना मिनस समाए माअन। वा के माने और जब वाव आती है तो लफ्ज थोड़ी सी उसमें तब्दीली का एक तस्वीर आ जाता है। बल्कि तो एक बात मुकम्मल हो गई, अब दूसरी बात शुरू हो जाती है। पहली बात किसकी मुकम्मल हुई? अंबिया की, उनकी खुशखबरी देने की, मोहम्मद वाले मोहम्मद की आमद की, इनको मनवाने की, सारी बात मुकम्मल हो गई या नहीं हो गई? हो गई। आयत ने वे बात मुकम्मल कर दी। वाह, अब एक नई बात शुरू कर। यही बात विलायत अली इब्न अबी तालिब। अब दुनिया न समझे हम क्या करें। अब अल्लाह कह रहा है वअनज़लना, और हमने नाजिल किया। मैंने नहीं, ये बहस करें। और वाक्य माने और, वअनज़लना, और हमने नाजिल किया। कहां से नाजिल किया? मिनस समाई। कहां से? आसमान से, समा से नाजिल किया। समा माने आसमान। फरमा रहा है कि हमने समा, सीन मीम अलिफ हमजा, समा, समा से हमने नाजिल किया। ओहो हो, क्या नाजिल किया? माअन तोहूरन। मा माने पानी, पानी, तोहूरन। बात साथ जब ठीक कर रहे, अब मैं एक जुमला इसके लिए कहता हूँ। ये तोहूरन सिफत मुशब्बा है। इसका तर्जुमा है हमने समा से ऐसा ताहिर पानी नाज़िल किया जो कभी भी नजस नहीं होता। बैठे दे बेटा, धूप में बैठे दे सही को। ठीक हो गया। माअन तोहूरन, तोय के ऊपर पेश है। तोहूरन सिफते मुशब्बा। सिफत मुशब्बा वो होती है जब से उस शय का वजूद हो वो कमाल उससे जुदा ना हो। इसलिए तोहूरा सिफत है माँ की, यानी जब से ये माँ है नाजिल हुआ है ये ताहिर ही ताहिर। से अल्लाह तहूरा कहे ताहिर कितना हो? तहूरा कहते तो खुद पाबंद हो गया या नहीं हो गया? पाबंद हो गया। अगर मैं जुमला कह दूं अल्लाह तहूरा कहते खुद पाबंद हो गया। हमने माए तहूरा नाजिल किया। तहूरा का ताहिर रहना जिम्मेदारी अल्लाह की हो गई। इसलिए माए तहूरा को नाजिल कहां से नाजिल किया? समा से, आसमान।
ये आसमान से उन्होंने लिखा है बारिश का पानी, ये माए तहूरा लिखा है बारिश का पानी। यार बारिश का पानी नजस नहीं होता? नहीं तो जब आ रहा होता है नहीं होता, जब यहाँ आता है तो हो जाता है। अच्छी बात है, ये हो जाए, पता लगे आपको। बारिश का पानी आके अभी दलिए दूंगा। ये जो आसमान से पानी तो नाज़िल होता है बादलों से। आसमान से तो नहीं होता पानी। बारिश का पानी कहाँ से नाज़िल होता है? सरकार बादलों से। लेकिन अल्लाह उसे समा का लफ्ज़ कह, समाए मान, लेकिन समा यहाँ लुग़वी मानी में है, हकीकी मानी में है। समा के माने आसमान नहीं, समा के माने बुलंदी के। समा यसमू से, समो कहते हैं बुलंदी को, इस छत को भी समो कहते हैं। हर वो शायद जो बुलंद हो उसे समो कहते हैं, उसी से समा है। समा जब उसी से समा यसमु बाब है मेरा बाबा बाब, ये समा के माने बुलंदी। जब अल्लाह कहता है हमने बुलंदी से माए तहूरा को नाजिल किया, तो फिर वो बुलंदी कौन सी होगी? अल्लाह इतना बुलंद है। जब वो इतना बुलंद है, इतना तो मैं कह रहा हूं ना यार, उसके लिए इतना भी नहीं है। अब मैं जुमला कह दूं, अब ये 14 फरमाते हैं उसकी कमाले बुलंदी की इंतहा हम हैं वो। अब जब अल्लाह किसी को बुलंदी कहे तो फिर वो बुलंदी का मेयार कितना होगा? जल्दी से कितना होगा? बस कितना होगा? इतना उलमा लिखते हैं कि अब वो बुलंदी इतनी ऊंची होगी, इतनी ऊंची होगी, इल्मन, अक्लन, फिक्रन, इदराकन, कि जिसके आगे कोई दर्जाए बुलंदी बुलंदी का अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, जिसके आगे कोई बुलंदी का दर्जा रह ही न जाए, उसको कहते हैं समा। अब दुनिया ढूंढे, ये तो 7 आसमान ये खड़े हैं, इससे तो आगे पता नहीं सिदरतुल मुंतहा कहाँ है। जान कर कितनी मकाम मरहूबा है, 500 साल की राह, फिर 50,000 हिजाब पर जाके फिर कुर्सी का तस्वर शुरू होता है। जहाँ कुर्सी खत्म होती है अर्श का तस्वर शुरू होता है। कल बयान करेंगे अर्श कितना बड़ा है। अर्श कितना बड़ा है। अब आज यही चुके वक्त के हवाले से कि अब बुलंदी के माने वो दर्जा बुलंदी है जिसके आगे कोई बुलंदी का दर्जा हो ही ना। अब जिसके ऊपर सिवाय तौहीद के कोई बुलंदी का दर्जा न हो, उस बुलंदी के नुक्ता कमाल को मुस्तफा कहते हैं। ये नुक्ता कमाल कौन है? कौन है? सरकार ज़ाते रसूल खुदा। रसूल खुदा से हमने माए तहूरा को नाज़िल किया। बाबा मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात टेढ़ी हो रही है, कल से तफसील शुरू करेंगे। माए ये समा कौन है? ज़ाते मुस्तफा है। ये है अल्लाह की बुलंदी। जुमला कह दो जिसके लिए खालिक एक पूरी सूरह बुरूज में कसम खाता है, वस्समाए ज़ातिल बुरूज, मुझे कसम है समा की जो बुर्जों वाला। अब न्यूटन इल्म हैत को दिए किसने पैदा किया? न्यूटन ने। वो न्यूटन कहता है इल्म हैत में बुर्ज ही 12 है।
ढूंढे वो समा कौन है जिसके बोझ कितनी है तो मेरे पास दादी मौजूद है। तो न्यूटन ने सबसे पहले ये पेश किया, इल्म पेश किया, उस इल्म हयात कहते हैं। हयात कहते हैं जो अफलाक के बारे में, आसमानों के बारे में जो इल्म ज्ञान हो उसको हयात कहते हैं। इल्म हयात में बुर्ज कितने हैं? तो फिर जब समा कौन है जिसके 12 फिर अल्लाह आसमानों की कसमें नहीं खा रहा, मुझे मुस्तफा की कसम 12 इमामों की कसम। क्यों नहीं समझ आती? इसी रसूल ने फरमाया अल फातिमा तो बस तुम मिली। चूंकि कल ये जिक्र आगे शुरू करेंगे इसी मौजू को। फातिमा मेरा हिस्सा है, टुकड़ा है, जुज़ है, अल्लाह जाने मेरी बज़आ है, बज़आ। खुदा की कसम पूरी लुगत में जब तक रहेगी किसी ने भी अपनी बेटी को बज़आ नहीं कहा। ये बज़ा कौन है? रसूल की बेटी है। बज़ा के माने है रसूल की बेटी एक है, 4 नहीं है, लेकिन एक बेटी बाबा के बाद 18 साल के सिन में बीवी के सर के बाल सुखाए गए। माशाअल्लाह सही बात होगा। ये दिन है हमारे रोने के, रोने नहीं जाने है ना। बीवी सब ज्यादा तशरीफ फरमाए, ये आशा का सहारा लेकर बीवी घर में चलती ऐसे। अल्लाह अकबर। रसूल खुदा की एक बेटी आशा लेके चलती, जब आते देखती जनाब अली को वहीं बैठ जाती थी ताकि जनाब अली को मेरी हाल मालूम न। एक दिन जनाब अली आए ना, देखा बीबी पाक ज्यादा रो रही है, फरमाया शहजादी कौन है? आप अलील भी हैं, आज ज्यादा क्यों रो रही हैं? जुमला कहूं, रो के कहा अली आका आज सलमान फारसी ने आपके बारे में एक बात बताई है, मैं तब से रो रही हूं। फरमाया सलमान ने क्या बताया? फरमाया सलमान ने बताया मदीने के लोग आपको सलाम देते। थोड़ा मसाइल है जो मैं कहता हूं, अली जैसे इमाम को अजरुकुम अल्लाह से मदीने के लोग मौला आपको सलाम में। खुदा की कसम जनाब अली ने फरमाया आगे तो नहीं बताया। बीवी ने घबरा के कहा मौला आगे क्या है? फरमाया मैं सलाम करता हूँ, वो जवाब मारना जाए। ऐसा अली अल्लाह जाने कैसे दिन गुजर रही। यही बीबी आ गया वो वक्त, फरमाया अली मेरी अल्लाह अकबर। मैं देखे मैं सलाम करता हूँ, वो जवाब नहीं। हाय हाय अल्लाह जाने क्या हो गया मदीने में। रसूल जवाब कितना देर है, मैं सलाम करता हूँ, वो जवाब नहीं देती। जनाब सैयदा देखा बहुत से काम कर रही है। मेरा अली आका आए, शहजादी ये काम क्यों कर रही है? तो मैं अगर बात सुननी है तो ऐसा बैठ जाए मेरे साथ, कहीं मेरी ज़ैनब आवाज है। जब जनाब अली करीब बैठ गए तो बीबी ने रो के कहा अली आका मैं आज रात की मेहमान। चीखे निकल गई जनाब जो रसूल के बाद आपसे मैं मशवरे करता था। फरमाया रात बाबा मुझे ख्वाब में मिले हैं, साथ से ताज उतरा हुआ था, अमामा गले में था, गिरेबान खुला था, मुझे गले लगा के कहा ज़हरा दुखों से दूर हो जाऊंगा, आज मेरे पास मौला मैं जाने वाली हूँ। उस वक्त मेरे इमाम ने फरमाया कोई वसीयतें हो तो करें। फरमाया मेरी पहली वसीयत है यार जरूर जुड़ाना है जिन्होंने मेरे पहलू दुखाए हैं, जनाजे में शरीक न। आधी रात को मेरा जनाजा था, कोई गैर महरम न हो। अली अंधेरे में ले जाना, चराग न ले जाना।
میں چکیاں پیس پیس کر حسنین کو پالا ہے. کبھی کبھی آدھی رات کے وقت میری بیٹیوں کو لے کر حسنین کو لے کر میری قبر پہ ضرور یہ کہہ کے بی بی نے کہا علی آقا میرے بعد تم شادی کرو گے بی بی ام البنین سے. ان سے بچہ پیدا ہوگا اس کا نام عباس رکھا. میں چولے بنا کے رکھ دیے ہیں, جب عباس پیدا ہو جائے یہی چولے پہنا کے کہنا ماں زہرا سلام. حضرت اللہ اللہ اکبر. جاؤ میرے حسنین کو لے جاؤ رسول کے قبر مبارک پہ جا کے دعا کرو. جب جناب حسنین کو لے کے نا جناب علی علیہ السلام چلے جاتے ہیں, بیوی ام سلمہ کو بنایا. ام سلمہ میں کمرے میں جا رہی ہوں, جب تک آواز آتی رہے سمجھنا میں زندہ ہوں. جب آواز موقوف ہو میرا انتقال ہو جائے گا. جب حسنین آئی پہلے انہیں کھانا کھلانا, میرے متعلق بعد میں بتلا. بیوی نہیں آواز جب تک آتی رہی, جو ہی آواز بند ہوئی نا مدینے کی زمین میں ہلنا شروع کیا. سلمہ کہتے ہیں میں نے دیکھا حسنین اندر آئے, امام گلے آ کے مجھ سے پوچھا اماں کہاں ہے. میں نے کہا بیٹو پہلے کھانا کھا لو پھر امی کے پاس جانا. حسین کہتے مجھے پہچانا نہیں, میں حسین, میں نانے کی قبر پہ بیٹھا تھا, نانا کمر تک باہر آ گئے. ہائے ہائے مجھے گلے لگا کے کہا حسین جلدی جاؤ تم یتیم ہو گئے. بھائی ماں کا انتقال ہو گیا. امام حسین آئے, ماں کے منہ پہ منہ رکھ کے اللہ جانے کتنی دیر تک روتے رہے. جو بی بی پاک کا صحن جسد اقدس صحن خانہ میں رکھا گیا, سارے آخری کو دیکھ رہے ہیں, حسین دور کھڑا ہے. جناب زینب کہتے ہیں بھائی آؤ نا ماں جا رہی ہے دیکھو نا. حسن نے کہا جناب علی آئے بیٹا آؤ نا ملو نا, ماں جا رہی ملو نا. کہا بابا میں فخر عیسیٰ ہوں, میری ماں فخر مریم. مریم نے عیسیٰ کو مرنے کے بعد بلایا, تب گئے تھی عیسیٰ. آج اگر مجھے ماں بلائے گی تو جاؤں گا. ہائے ہائے ہائے, اگر آج نہ بلایا کربلا میں بلائے گی میں بھی جواب نہیں. خدا گواہ یہ کہنا تھا دونوں ہاتھ کفن سے باہر آئے. حسین تجھے پہلو کے درد بھول گئے. آؤ گلے لگائے. جب گلے لگائے حسین کو فوراً جبریل نے کہا جلدی کرو حسین کو الگ کرو. فرشتوں نے عبادتیں چھوڑا. اللہ اکبر, عبادتیں چھوڑی ہے. تمام اپنی بارگاہ میں منظور مقبول فرما. جو حضرات جو تمنائیں رکھتے ہیں فرما. اپنے اپنے مرحومین کے لیے مرحومین کے لیے بامیان کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.